دعا میں جھکے رہتے ہیں، ہر روز دعا ہوتی ہے، کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی جگہ پر ضرور ہم دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو یہ سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے خدا کے کلام کا، لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں یہ سب کچھ کسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بہت سیریس اپنے آپ کو سمجھے، رویا اپنے اندر دعا کرتے وقت یہ کہیں خدا مجھے رویا نہیں، مجھے رویا دے خدا، جو کچھ تو میری زندگی سے توقع کرتا ہے، جو کچھ تو چاہتا ہے کہ میں کروں، اس کے بارے میں مجھے رویا دے۔ میری خدمت کیا ہے، میں کس طرح سے کام کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کس طرح سے ان سب چیزوں کو کرنا چاہیے، مجھے ان سب باتوں کی متعلق سمجھا تاکہ میں سمجھ جاؤں، تاکہ میں اس خدمت کو کروں جس کے ذریعے سے، جس کے وسیلہ سے خدا میری رسائی تجھ تک ہو سکے۔ ہاللیلویا، تاکہ میں تجھ تک رسائی حاصل کروں، آپ تک رسائی حاصل کروں۔ میں جب بھی دعا کروں میں اسی وقت خدا سے سرفراز ہو جاؤں۔ ہاللیلویا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق اس کی باتوں پر عمل کریں تو، اگر نہیں کرتے تو کبھی کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ خدا نے انسانوں کو تبدیل کیا ہے، انسانوں کو بدلا ہے۔ کیسے بدلا ہے اس نے؟ آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پولس رسول اپنی طرف سے بڑا مذہبی طور پر بڑا سرگرم تھا۔ پولس رسول، آپ جانتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں پولس رسول کو؟ پولس رسول مذہبی طور پر بڑا سرگرم تھا اور سرگرمی سے اپنے کام کو کرتا تھا، لیکن خدا کے مطابق نہیں تھا، خدا کے مطابق نہیں تھا۔ خدا کو اس کو بدلنا پڑا۔ ہم بھی جب تبدیل ہوں گے تو ہمارے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے کام کرنے کو ہے۔ ہاللیلویا، کیونکہ اس زمانہ کے اندر جب ہم بدلتے نہیں ہیں، رویا نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں کہ خدا نے میرے متعلق کیا رویا رکھی ہے، خدا میرے متعلق کیا رائے رکھتا ہے کہ میں کیا کروں، کون سی خدمت خدا نے مجھے دے رکھی ہے جس کو میں کروں۔ جب تک ہم وہ نہیں کرتے، جب وہ ہم نہیں پوچھتے تو ہم کبھی برکت نہیں پا سکتے۔ وہ پیچھے بات ہے، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ ہم جب خدمت کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم خدا سے چھوٹی برکتیں نہیں پاتے، بڑی برکتیں پاتے ہیں۔ ہاللیلویا، کیونکہ اس بات کو ہمیں سمجھنا، کلیسیا جو کلیسیا دعا کرتی ہے خدا اسے سمجھنا چاہتا ہے، اسے بچانا چاہتا ہے، خدا اسے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ پولس رسول اسی طرح سے ہے، وہ اپنی طرف سے مذہبی طور پر بڑا سرگرم تھا، لیکن خدا کے کاموں اور منصوبے کے اندر نہیں تھا۔ جو خدا کا منصوبہ اس کی زندگی میں خدا دیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں تھا اس میں۔ وہ اپنی جسمانی ریاضت میں اور ان باتوں کے اندر بڑا سرگرم تھا، اس دھن میں کہ میں شاید خدا کا کوئی بڑا کارنامہ کر رہا ہوں، لیکن نہیں کر رہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آئیے میرے ساتھ نکالیں رسولوں کے اعمال کی کتاب، پھر آپ یہاں پر آئیں گے متی کی انجیل کے اندر اور یہاں پر سے اس کو دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ متی کی انجیل کے اندر سے کیا لکھا ہے؟ جب 9 باب کو آپ دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 9 باب، تو اس کی ہم دیکھیں گے آج کہ وہ کرتا کیا تھا۔ 9 باب کی پہلی ایت کو پڑھیے گا بیٹا، کوئی بھی، شاباش۔ اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے، صرف یروشلم میں نہیں، دمشق جو سیریا ہے، اس دوسرے کنٹری کے اندر جا کر، دوسرے ملک میں جا کر اس نے اس تحریک پر چلنے والے لوگوں کو جو مسیح پر ایمان لا کر چلتے تھے، ان کو مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے وہ سیریا کی طرف، دمشق کی طرف گیا۔ دمشق کے لوگوں میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر مسیحیت ہے اور مسیحی لوگ ہیں، وہاں پر خادم ہیں، حنانیہ بھی، دیگر اور بھی کافی سارے خادم ہیں، اور وہاں پر مسیحیت ہے، مسیحیت وہاں پر پہنچی ہے۔ اس نے کہا میں وہاں سے بھی مسیحیت کا خاتمہ کروں گا، میں وہاں سے باندھ کر لوگوں کو لاؤں گا۔ ذرا سیکھیے کلام میں کیا لکھا ہے جی۔ اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط
मांगे अच्छा। कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, इस तरीक पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। फिर क्या लिखा है? जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक, वो जब इस धुन में सफर करते करते दमिश्क तक पहुंचता है तो फिर खुदा का मंसूबा वो नहीं समझता। इसका मतलब है वो खुदा के मंसूबे पर काम नहीं कर रहा था, अपनी तरफ से वो खिदमत कर रहा था, अपनी तरफ से वो काहिनों को और दीगर शरीयत के सारे आयत को मुताबिक वो काम कर रहा था, लेकिन खुदा के प्लान पे नहीं था। वो खुदा ने उसे कैसे बदला, जरा सुनिएगा गौर से। जी बेटा पढ़िए। तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदागिर्द आ चमका, अच्छा, और वो जमीन पर गिर पड़ा, और जमीन पर गिर पड़ा, और ये आवाज सुनी, अच्छा, कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? आप जरा गौर करो, वो अपनी तरफ से खिदमत कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह उसको कह रहा है कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सता रहा है, तू मुझे क्यों सताता है, तू मेरे खिलाफ क्यों काम कर रहा है। यानी वो समझता है कि मेरे शागिर्दों को, मेरे पैरोकारों को अगर ये मारता है तो ये मुझे सताता है। खुदा के पैरोकारों को मारना या उनको सताना या उनके खिलाफ काम करना खुदा के खिलाफ काम है। उसने कहा तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है, मेरे मुखालिफ, मेरे प्लान के खिलाफ क्यों है। फिर क्या लिखा आगे? उसने पूछा, अच्छा, ऐ खुदावंद तू कौन है? ऐ खुदावंद तू कौन है? आप गौर करो इस बात पर, क्यों मैं कह रहा हूं कि हमें रोया के मुताबिक काम को करना है। मैं कहता हूं जिस दिन आप रोया के मुताबिक सारी टीम काम करना शुरू हो जाएगी, ये रात के पैरों में इनको खुदा का कलाम जो दाया हुआ कलाम है, रूह कुदस की जो आग है, इनको चैन नहीं लेने देगी। वो रात को उनको बताएगी कि तुमने सुबह उठते और तुमने कल इस वक्त इस तरह से काम करना है और मैं तेरे साथ होगा। हालेलुया, मैं तेरे साथ होगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं वहां पर सारे काम को करूंगा। ये है अंजील की बिशारत और अंजील के मुताबिक। जी आगे क्या लिखा है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। फिर क्या लिखा आगे? मगर उस शहर में जा, और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। वो जो तुझे करना चाहिए वो तुझे क्या किया जाएगा? कहा जाएगा। वो तुम्हें कहा, तुझे कहा जाएगा, जो तुझे करना है। मैं ये समझता हूं हम सब, मैं और आप सब, मैं अपने आप को आपके साथ देखता हूं और समझता हूं। मैं समझता हूं हम सबको सरेंडर करके कहना चाहिए, ऐ खुदा यीशु हम सबको अपनी रोया के मुताबिक चला। जब हम तेरी रोया के मुताबिक चलेंगे, बहुत सारे लोगों का अल्फाज होता है कि रोया मेरी है, ये मेरी रोया है। मैं ये समझता हूँ मेरी और आपकी कोई रोया नहीं है, खुदा की रोया है। हमें खुदा की रोया के मुताबिक चलना है, हमें खुदा की रोया के मुताबिक काम करना है, हमें खुदा की रोया के मुताबिक अंजील की कुदरत को लेकर चलना है, ताकि हम सब ब्लेस हो जाए, हम सब बरकत पाए, हमारा एक मकाम हो, हमारी एक इज्जत हो। हमें एक खुदा की इज्जत के साथ, खुदा के कलाम के साथ जाना जाए, खुदा के कलाम के साथ जाना जाए। ये सब कुछ यीशु ने दुनिया के अंदर साबित किया, लोगों की जिंदगियों के अंदर जब काम किया यीशु ने, तो लोग यीशु के मुखालिफ थे लोग। आप सब समझते हैं, आगे मैं इससे आपको नहीं लेकर जाता लंबा, इसको आप समझते हैं सारे। पौलुस रसूल ने जब पौलुस रसूल की जिंदगी चेंज हो गई, वो तो दमिश्क में लोगों को पकड़ने गया था, वो तो लोगों को मारने गया था, वो तो लोगों को घसीट कर यरूशलेम में पकड़कर बांध कर ले जाने के लिए गया था। लेकिन पौलुस रसूल को जब यीशु ने अपनी रोया के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक उसको तब्दील कर दिया, वो जो बांधने आया था खुद यीशु मसीह में बंध गया, और यीशु मसीह ने उसको बांध कर कहा तो जो कुछ तुझे मैं कहता हूँ अब तुझे वो कर रहा हो। हालेलुया, वो कर रहा है, फिर से वो करना शुरू कर दिया। तो आप समझते हैं सारे कि पौलुस रसूल ने सबसे ज्यादा मार खाई, सबसे ज्यादा संसार होने में, कोड़े खाने में, बैठ खाने में और बहुत सारी तकलीफों, दुखों में, जेलों में और समुद्रों के खतरों में सबसे
पलूस गुजरा है, लेकिन एक पल के लिए भी ये भी नहीं घबराया। क्यों नहीं घबराया? क्योंकि उसके खुदा की रोया के साथ हमेशा खुदा उसके साथ रहता था। मैंने रसूलों के बाल की किताब के अंदर पढ़ा, और जहाज के अंदर, जहाज जब मुसीबत में, जब मुश्किलात में और तूफानों के अंदर आ गया, तो पलूस रसूल को खुदा ने रात को ख्वाब में कहा, पलूस मैंने तेरी खातिर ये सैकड़ों लोग जो है बचा लिए हैं। अगर मैं तुझसे प्यार ना करता, मेरी रोया आपके पास ना होती, मेरा सारा प्लान, वो सब कुछ मेरे मंसूबे आपके जिंदगी के अंदर ना होते, तो शायद तू भी इनके साथ चला जाता। लेकिन अब मैंने तेरी खातिर इनकी जान भी बचा ली है। खुदा अपने लोगों की खातिर अपने लोगों को बचाता है, दूसरे लोगों को भी बचाता है, दूसरे लोगों की भी जाने खुदा महफूज रखता है। मैं आप सबको बताता चलो, आइए जरा चलते हैं मत्ती की इंजील के अंदर, वहां से थोड़ा सा सीखते हैं और खुदा की बरकत को मैं समझता हूँ